ஹரிஹர வீரமல்லு திரைப்படத்தின் 4th சிங்கிள். யாரோ ஒருத்தங்க வந்தாங்க, மேடையில் 4 பேர் ஏறுறாங்க, கீழே 2 பேர் தடுமாறுறாங்க, அங்கிட்டு சிதறாங்க. என்னன்னு பார்த்தா ஹீரோயின் வந்துட்டு இருக்காங்க. ஒரே ஒரு விஷயந்தான் அவங்க மேலே பெரிய ஆச்சரியமாக அந்த படம் முழுவதும் பேசிட்டே இருந்தாங்க. காலையில் வரும்போது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தோம் மேம், 4 மணி நேரத்தில் அப்படியே நஞ்சு போயிட்டோம். ஒரு 4 நாள் நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்டா ஆளே வேற ஆளை அடையாளம் தெரியாமல் போயிடும். ஆனால் இந்த படம் தொடங்கிய நாள் முதல் இந்த படத்துடைய நிறைவு நாள் வரை 4 வருடங்களாக தன்னுடைய தோற்றத்தை, தன்னுடைய பொலிவை, தன்னுடைய திறனை அதே போல் அவங்க தக்க வச்சிருந்தாங்கன்னு எல்லாரும் சொன்னது ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது. அந்த உழைப்புக்கு நீங்கள் எல்லாரும் ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுத்து ஹரிஹர வீரமல்லு திரைப்படத்தின் கதாநாயகி நிதி அகர்வால் அவர்களை மேடைக்கு ஏற்றுவதில் மகிழ்ச்சியும் பெருமையும் கொள்கிறது. Put your hands together for our beautiful Nidhi Agarwal. There is a dialogue in Telugu, pattu pattu enta pattina padevalu leru akkada ani. Ardhamainda? பட்டு பட்டுன்னு கூப்பிடுறது நல்லா இருக்கு, ஆனால் அர்த்தம் வாய்ந்தில்லை ராஜா. நிதிக்கு முதல்ல தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ஏன்னா 5 வருஷமாக காத்திருந்தாங்க இந்த படத்துக்காக. நான் குஷி பண்ணும்போது, அதாவது பவன் சார் பிஸியாக இருக்கும்போது அவர் எப்போ டேட்டு கொடுப்பாரோ அதுக்கு அவைலபிளாக இருக்கிற ஹீரோயின் வச்சு தான் படம் முடிக்க முடியும். அதை மாதிரி பூமிகா அது அந்த படத்தில் பண்ணாங்க. ஸோ அதே மாதிரி இந்த படத்தை பண்ணும்போது நீங்கள் தெலுங்கு படம் இந்த படம் முடிகிற வரைக்கும் வேறு படம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் அவங்ககிட்ட அக்ரிமெண்ட் போட்டு அவங்கள வந்து நிப்பாட்டணும். ஆனால் அவங்க பாவம் இத்தனை வருஷமாக காத்திருந்தாங்க. இப்போ தான் பிரபாஸோட படம் பண்ணுறாங்க பர்மிஷன் கேட்டுட்டு. அவங்க இவ்வளோ காத்திருந்ததுக்கு உங்கள் நன்றி 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 உங்களுக்கு. சார் தேங்க்யூ சார். ஐ ஹாவ் டு சே நன்றி டு யூ சார். ஓகே, I have to speak about Ratnam sir. Ratnam sir is the most first Ellarku Vanakkam. Thank you so much for coming. So Ratnam sir is the most passionate person I have ever met in my life. Even I am not as passionate about him as for cinema. He's the first person to come, sir, like you said, last person to go. He's sitting on set the whole day. He's sitting in the sun. He's sitting, in so much heat. And he does not need to do these things. He's literally managing the other, actors, and he is completely 100% involved. And sir, for 5 years, you have taken this film on your shoulders, sir. So first, everybody, and more than me, for your sake, I know this film is going to be a super hit. Only for you, sir. ரொம்ப பெரிய விஷயம் சொன்னீங்க மேடம். அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் தமிழ் வந்துச்சுன்னா எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எனக்கு தெரியும் தமிழ். அடாடா, அது பார்த்தீங்களா, ரெஸ்பான்ஸ் பார்த்தீங்களா? இதுக்கு தான் இப்போ ஜோதி சார் பற்றி பேசணும். From the day Jyoti sir said he came, he completely took over. I think it was very easy to shoot with you, sir. I never felt like you were judging me. I always felt like you were supporting me and trying to make me do better and give my best. So you gave me a very team kind of a feeling. So thank you so much for all the support and for what you have done. And Keeravani sir, last time na Ungulpati Pesle, I completely my mistake. But Keeravani sir, it's our honor to work with you, and it's my honor that I am dancing to the music that you have kind of given us. So thank you so much, and I'm sure everybody is going to be dancing to your tunes soon. Nasir sir, thank you so much for coming. Satyaraj sir, thank you. And Shobhi master, thank you for patiently choreographing the whole thing and supporting me and giving me the best and showing me all the expressions and everything. So thank you so much. And Manoj sir Padikuda Pesno, I think one of the best DOPs I have ever worked with in my life is Manoj sir. He really, technically brilliant. Like sir said, he's a magician. So I really hope to work with him again. And Kingsley sir, we did a few nice shots together, sir. So it was really nice. I hope to work with you soon. And in the padam, actually, enakku oru romba emotional journey irukku. I've literally grown up with this film, I feel, in the last 5 years. So I'm grateful. I'm so grateful that I got a chance to be in this film. And enakku story mele, enakku direction mele, padam mele romba trust irukku. That when the film comes, 100% everybody is going to like it, because every single person in this film has worked very hard. So please support us, and I hope you all like the film.
ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மேடம். படத்தில் 5 இடத்துல பாட்டு வர்ற மாதிரி அங்கங்கே தமிழ் போட்டு அழகாக பேசுனீங்க. எங்களுக்கு என்ன கூடுதல் மகிழ்ச்சினா, தமிழ்நாட்டு டெப்டி சிஎம் கூடயும் நீங்கள் படம் பண்ணியிருக்கீங்க, ஆந்திர பிரதேசுடைய டெப்டி சிஎம் கூடயும் படம் பண்ணியிருக்கீங்க. எப்படி இந்த மாதிரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறீங்க? ஆக்சுவலி நான் சூஸ் பண்ணல, அவர் தான் சூஸ் பண்ணிட்டேன் எனக்கு. No, but I mean, so if anybody wants to be the next deputy CM, they should cast me. I'm just kidding. It's years of hard work, it's years of effort, a lot of planning and a lot of perseverance that it takes to be in that position. So happy, and most importantly, Pawan Kalyan sir, I always say in Telugu, "Ee adrushtam naku dorkindi," and I'll always remember that. பேன் இண்டியா டெப்டி சிஎம் ஹீரோயினுக்கு எங்களுடைய அன்பு நிறைந்த வாழ்த்துகள். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மேம். Thank you so much. Love you too. இப்படிலாம் சொன்னால் சிஎம் ஆயிட முடியாது தம்பி, அது கொஞ்சம் நிறையா உழைக்க வேண்டியிருக்கும். இருக்கட்டும். அடுத்ததாக இந்த விழாவின் நாயகன் எப்போது ரொம்ப ரொம்ப வியப்படைகிறோன்னா, சாதனையாளர்களை பார்க்கும்போது வியப்படைகிறதில்லை. சாதனையாளர்கள் சாதாரணமாகவே இருக்கிறத பார்க்க, எதிர்மறை கதாபாத்திரம் ஒரு வில்லன் பண்ணணும், ஒரு ஆன்டகனிஸ்ட் அப்படின்னா ஒரு பெரிய புஜ பல பராக்கிரமத்தோட, ஆஜானுபாகுவான உடல் தோற்றத்தோட, பெரிய தாடியோட, நீண்ட முடியோட, அதெல்லாம் கிடையாது. என்னுடைய ஒற்றை பார்வை போதும் பார்வையாளர்களை என்னால் மிரள வைக்க முடியுங்கிற பெரும் நம்பிக்கையோட, அது நடிகர் திலகமாயினும் சரி, அவரை எதிர்த்து நிற்கிற கதாபாத்திரம் இருந்தாலும் சரி, என்னுடைய நடிப்பால் அதை எட்டுவேன் என்று என்றும் எங்களை வியக்கத்தக்க வகையில் நடித்து கொண்டிருக்கிற எங்கள் அன்புக்கினிய மகா கலைஞர் நாசர் சார் அவர்களை அன்போடு மேடை ஏற்றுவதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஒரு நல்ல அரங்கம் நிறைந்த கைத்தட்டல் கொடுக்கணும். அவரோடு சேர்த்து இந்த மேடையை இன்னும் வலுப்படுத்துவதற்கு நான் வரும்போது நினைச்சேன், என்னது சிபி சத்யராஜ் அண்ணனுக்கு இப்படி ஒரு தம்பி இருக்கிறதா நம்ம பார்த்ததே இல்லையே அப்படின்னு நினைச்சேன். பார்த்தா சத்யராஜ் சார் தான் வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அது எந்த கதாபாத்திரமாக இருந்தாலும் சரி, அமாவாசை மாதிரியான அவதாரமாக இருந்தாலும் சரி, பெரியார் மாதிரியான பொறுப்பு மிகுந்த கதாபாத்திரமாக இருந்தாலும் சரி, கட்டப்பா மாதிரியான கெட்டப்பா இருந்தாலும் சரி, இவரை விட்டால் வேற ஆள் இல்லைப்பா அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்லுகிற வகையில் இந்த மனிதரை நாம் நேசிக்கவும் முடியும், வெறுக்கவும் முடியும், இவர் மேலே அன்பும் செலுத்த முடியும், இவரை பார்த்து ஐயோன்னு சொல்ல முடியும். தன்னுடைய நடிப்பின் மூலியமாக 2-3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி யூபிஎஸ்சி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் மட்டும்தான் கேட்கல, ஏன் கட்டப்பா பாகுபலியை கொண்டாருன்னு. மற்ற எல்லாரும் ஒரு வருஷம் பூரா இதையே கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க. அதை கட்டப்பா செய்தால் மட்டும்தான் எல்லோரும் கேட்க முடியும், அதை எங்கள் சத்யராஜ் சார் செய்தால் மட்டும்தான் எல்லோரும் கேட்க முடியும் என்று தன்னுடைய நடிப்பால் எப்போதும் இந்த மக்களை தொடர்ந்து மகிழ்வித்துக் கொண்டிருக்கிற எங்கள் சத்யராஜ் சார் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு எடுப்பதில் நான் மகிழ்ச்சியும் பெருமிதமும் கொள்கிறேன். சார் வணக்கம் சார். இந்த காம்போவே எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச காம்போ. ஏன்னா பாகுபலி படத்தில் இப்படி ஒரு காம்போவை இந்தியா முழுவதும் ரசித்து வியந்து போற்றி இருக்கு. தமிழ் சினிமா ரசிகனா அது எனக்கு தனிப்பட்ட ஒரு சுயநலம் கலந்த பெருமையும் கூட. ஹரிஹர வீரமல்லு, நீங்கள் உங்கள் அனுபவத்தை எங்களுக்காக சொல்லுங்கள் சார். எல்லோருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். கீரவாணி சாருடைய வரவுக்கு என்னுடைய பெருமையும் நன்றி. இந்த நாளுக்காக ஏஎம் ரத்னம் மட்டுமே இல்லை, இந்த படம் சம்பந்தப்பட்ட எல்லாருமே காத்துக்கிட்டு இருந்தோம். அதுதான் உண்மை. ஏன்னா இந்த படம் ஆரம்பித்து 5 வருஷம் ஆச்சு. நான் முதல் நாள் இந்த படத்தோட செட்டுக்கு போகிறேன். அப்போ நம்ம போடும்போது அதுதான் குறைந்தபட்சம் தென்னிந்தியாவிலேயே மிகப்பெரிய செட்டு. ஆனால் அந்த செட்டு மழை பெஞ்சுது, தொடர்ந்து கரோனா வந்துச்சு, படம் அப்படியே நின்றுச்சு. அந்த படத்தை பற்றி மறந்துட்டேன்னு கூட நான் உண்மையாக சொல்லணும். ஆனால் பொறுமையாக ரத்னம் சார் அது அப்படியே கையில் வச்சுக்கிட்டு, உயிரை கையில் வச்சுக்கிட்டு
கொண்டு வந்து இந்த நேரத்தை வரைக்கும் முடிச்சிருக்காருன்னா சார், அந்த பொறுமைக்காக உங்களுக்கு என்னுடைய வணக்கங்கள். ஏன்னா ஒரு சின்ன படம், ஒரு 4 கேரக்டர்னா நீங்கள் வந்து எல்லாரும் இழுத்து பிடிச்சிடலாம். பெரிய படம், இவ்வளோ பெரிய கேரக்டர் திரும்பியும் செட்டு போடணும், அதுக்குள்ளே அவர் வந்து டெபுட்டி சிஎம் ஆயிட்டாரு. அந்த பொறுமை, அந்த தெளிவு, அந்த முதிர்ச்சி உங்ககிட்ட மட்டும்தான் இருக்குது. அதுக்காக இந்த படம் நிச்சயமாக மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும். அப்புறம் ரத்னம் சாருக்கு அடுத்தது நான் பாராட்ட வேண்டியது என்னுடைய கடமை ஜோதி. ஏன்னா வேற ஒரு டைரக்டரை வச்சு ஆரம்பித்தாங்க. 5 வருடங்களுக்கு பிறகு அவர் வேறு ஒரு நிலைக்கு போயிட்டார். இந்த படத்தை யாரை தொடர்ந்து கொண்டு போகுது அப்படின்னு ஒரு பெரிய யோசனை அப்படின்னு போகும்போது ரத்னம் சார் சொன்னார், விதின்னு. விதி கிடையாது, அவனுடைய அறிவு தான் கொண்டு வந்து இங்கே நிறுத்தது. இவ்வளோ பெரிய படத்தை அவனுடைய அறிவு தான் தீர்மானிச்சது. ஏன்னா ஜோதி இந்த படத்தை ஆரம்பித்த முதல் நாள் நான் போனேன், சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன். சார் எப்படி உங்களுக்கு எந்த பொறுமை இருக்கோ அப்படியே அவனுடைய புன்சிரிப்பு. பார்த்தா செட்டில் ஒன்றுமே இல்லை, ஆனால் படம் நடக்குது. நான் கேட்டேன், ஜோதி என்னடா இது, என்னப்பா இது? இல்லை சார்னு, இந்த படம் எப்படி எடுக்க போகுதுன்றதை பற்றி டெக்னிக்கலாக ரொம்ப தெளிவாக என்கிட்ட சொன்னான். அப்போவும் எனக்கு பயம், சரி இவன் எல்லாம் கரெக்டாக சொல்கிறான், அது எடுக்கணுமே அப்படின்னு. ஆனால் நான் டப்பிங்க்கு போகும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாச்சு. ஒரு குழந்தை மாதிரி எனக்கு வந்து அந்த ஒரு ஆச்சரியம் தான் வந்துச்சு. எவ்வளோ மலைகளை கொண்டு வந்திருக்க, குதிரைகளை பல பிரதேசங்களை கொண்டு வந்திருக்க, உன்னுடைய அந்த அறிவுக்கு என்னுடைய நன்றி. அப்புறம் மனோஜ் பரமஹம்சாவை பற்றி சொல்லணும். அவன் கேமராமேனா இல்லை வந்து மெஜிஷியனான்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா நம்மளாம் நடிக்க வரும்போது ஒரே ஒரு கேமரா தான் இருக்கும். நான் ஃபஸ்ட் டே அங்கே நம்ம அந்த விஜயவாடாவில் போகிறோம், இங்கே ஒரு கேமரா போகுது, அங்கே ஒரு ட்ரோன் ஒன்று போகுது, அப்புறம் இந்த ஸ்டார் வார்ஸ் படத்தில் வர்ற அந்த ரோபோ மாதிரி இங்கே ஒன்று ஓடுது. அவ்வளோ ஒரு டெக்னிக்கல் இதோடு அந்த படம் நடிச்சு. எப்படியும் ஒரு 6-7 கேமரா இருந்துச்சு. எந்த கேமராக்கு நடிக்கிறதுன்னு எங்களுக்கு தான் குழப்பம், உங்களுக்கு இல்லை. ஸோ ஆக இதுக்கு பின்னால் பெரும் கதைகள் இருக்குது, பல தடைகள் தாண்டி வந்திருக்கு. அதெல்லாம் தாண்டி இது பொறுமையாக இதை முடிச்சிருக்கோம். ஆனால் அதே உத்வேகத்தோட சில படங்கள் வந்து ரொம்ப கேப் விட்டுச்சுன்னா அப்படி செழிச்சுக்கிட்டே போக வேண்டியதாக இருக்கும். ஆனால் கிடையாது. ரத்னம் சார் கூப்பிடும் போதெல்லாம் நான் பிஸின்றதுக்காக இல்லை, அவர் கூப்பிடும் போதெல்லாம் நான் வேற இடத்துல இருந்து வந்தேன். நான் கோவாலேருந்து வந்தேன். நான் 8 மணி நேரம் காரில் வந்து 8 மணி நேரம் திரும்பி 8 மணி நேரம் வந்தேன். ஏன்னா பவன் கல்யாண் அவர்கள் அவர் வந்து பொது வாழ்க்கைக்கு போயிட்டார். அவர் ஒரு நாள் அவர் கொடுக்குறாருன்னா நாங்கள் எல்லாம் சுனிலெல்லாம் வந்து ஸ்பெயின்லேருந்து வந்து 2 ஷாட் நடிச்சுட்டு திரும்ப ஸ்பெயினுக்கு போனார். ஸோ அப்படியெல்லாம் கோஆப்ரேட் பண்ணி இந்த படத்தை நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த பவன் கல்யாண் சார் வந்து அவர் ஒரு நாளைக்கு கொடுக்குறாருன்னா பாவம் அவர் 2 மணி நேரம் தான் வர முடியும். கரெக்டாக அவர் சொன்ன நேரத்துக்கு வந்து போயிடுவார். அதுக்குள்ளே ஜோதி வந்து 4 சீனை முடிக்கணும், பிரச்சனையே இல்லை. ஒன்றும் இல்லை சார், நீங்கள் தனியாக எடுத்துக்கலாம், அவரை தனியாக எடுத்துக்கலாம். அவ்வளவு தெளிவான ஒரு கையாளுமை. ஸோ ஆக இந்த நிதி ஷி ஆல்சோ கோஆப்ரேட்டட், ரொம்ப நல்லா கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க. ஆக இந்த நல்மனதோடு ஒரு வெறுப்புணர்ச்சி இல்லாமல், ஒரு சலிப்பு இல்லாமல் ரத்னம் சாருக்காக எல்லாரும் ஒன்று கூடி இந்த ஒரு மாபெரும் யாகத்தை நடத்தி முடிச்சிருக்கோம். நிச்சயமாக உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இது பிடிக்கும், நிச்சயமாக எல்லாரையும் போய் சென்றடையும். ரத்னம் சார், நீங்கள் பார்ட் 2 அதை விட ஒரு பெரிய படம் நீங்கள் பண்ணணும். எங்களுடைய நடிகர்கள் சார்பாக, தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் சார்பாக உங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். நன்றி சார். சார் எனக்கு ஒரே ஒரு கேள்வி தான் சார். இந்த படத்தில் நீங்கள் பவன் சார் கூட தொடர்ந்து வர்றீங்க, ஆனால் பவன் சாரே சத்யராஜ் சாருக்காக தான் வந்திருக்காரு அப்படின்னு ப்ரொடியூசர் சொன்னாங்க. உங்கள் 2 பேருக்கும் இதில் ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் ஒன்றா இருக்காதுங்கிற
ஒரு வருத்தம் எனக்கு இருக்குது. பார்ட் 2ல் நாங்கள் அதை எப்படி எதிர்பார்க்கலாம்? பார்ட் 2ல் எங்கள் 2 பேருக்கும் 3 சாங் இருக்குது, 4 ஃபைட் இருக்குது. ஒரு மொத்தமாக ஒரு படமாக தான் நாங்கள் பார்க்குறோம். இருக்கலாம் சார். சத்யராஜ் சார். திரையுலக நண்பர்களுக்கும் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் முதல்ல என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். சினிமாவில் நடிகராக இருந்து முதன்முறையாக முதலமைச்சரானவர் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள். ஆந்திராவில் சினிமாவிலேருந்து நடிகராக இருந்து முதலமைச்சரானவர் மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு என்டிஆர் காரு அவர்கள். இன்னைக்கு அவருடைய பிறந்த நாள். இன்று என்டி ராமராவ் அவர்களின் பிறந்த நாள். அந்த பிறந்த நாள் அன்று ஆந்திராவின் டெப்டி சிஎம் பவர் ஸ்டார் பவன் கல்யாணுடைய ஒரு நிகழ்ச்சி, ஒரு விழா நடக்கிறது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது, ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. இவனுக்கு எப்படா தெரியும் என்டிஆர் சாரோட பர்த்டே இன்னைக்கு அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? எனக்கு யார் சொன்னாங்க தெரியுமா? ஃபோனில் மெசேஜ் வந்தது. வாணிஸ்ரீ மேடம் சொல்லியிருக்காங்க. நான் வசந்த மாளிகை படத்தினுடைய தீவிர ரசிகன். பாரு, பூபதி ராஜா சார் வந்திருக்கார். அந்த படத்தினுடைய வசனகர்த்தா பாலமுருகன் சார். வசந்த மாளிகை படம் பார்த்துட்டு யாராவது கிட்ட பேசணும்னு எனக்கு ஆசை. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம். அப்போ சச்சு மேடம் என்கிட்ட சொன்ன, நான் அவங்ககிட்ட சொன்னேன், நேற்று வசந்த மாளிகை படம் பார்த்தேன் மேடம் அப்படின்னு. அப்படியா, இதான் நம்பர் கொடுக்குற, வாணிஸ்ரீ கிட்ட பேசுங்களேன் அப்படின்னாங்க. அப்போ வாணிஸ்ரீ மேடத்துக்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி பேசி அந்த படத்தை பற்றி பேசி நிறைய ஈவெண்ட் விஷயங்களை பகிர்ந்துக்கிட்டோம். அவங்க தான் இன்றைக்கி மெசேஜ் அனுப்பியிருக்கிறாங்க என்டிஆர் சாருடைய பர்த்டே அப்படின்னு. ஸோ இன்றைக்கி அது ஒரு கோஇன்சிடென்ஸ், ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. உண்மையிலேயே ரத்ன சார் பிரமாதமாக பேசினார். அவருடைய ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் சொன்னார். இந்த படம் நிச்சயமாக மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றி அடையும். என்னென்னா, நாங்கள் நடிச்சிட்டு இருக்கையில் எனக்கு தெரியல, நாங்கள் எல்லாம் நல்லா ஒரு சின்ன சின்ன கேரக்டர் பண்ணிக்கிறோம், அவ்வளோதான். ஜோதி கிருஷ்ணா எங்கிட்ட லேப்டாப்பில் கொண்டு சீன் காட்டினார். எப்படி எடுக்க போகிறேன்னு. நான் உண்மையிலேயே ரத்ன சார், ஈன்ற பொழுதில் பெரிதிரவுக்கும் தன் மகனை சான்றோர் என கேட்ட தாய் அப்படிங்கிற இடத்துல தகப்பன்னு நீங்கள் போட்டுக்கலாம். அந்த அளவுக்கு ஜோதி கிருஷ்ணா பிரமாதமாக அந்த சீனை காட்டினார். நான் சொன்னேன், எப்படி ஜோதி இது என்னன்னு கேட்டேன்னா, அப்புறம் அவர் போய் அப்போ தான் ஃபாரினில் போய் படிச்சுட்டு வந்த விஷயத்தையெல்லாம் சொன்னார். அதை பார்த்து படிச்சுட்டு வந்தால் மட்டும் பார்த்தா தான் அந்த நீங்கள் பார்த்த மாதிரியே நானும் பார்த்து பிரமிச்சிட்டேன். அந்த மேக்கிங்கை பார்த்து பிரமிச்சிட்டேன். அதனால் இந்த படத்தில் நானும் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு சந்தோஷமான விஷயம். ஆனால் அதை விட சந்தோஷமான விஷயம் என்ன, சாரி டு சே நிதி, நான் தான் இந்த படத்தோட ஹீரோயின். நான் தான் ஹீரோயின். ஒரு படம் என்ன, நீங்கள் டைட்டானிக் வேணாலும் எடுங்க, என்ன கதை, கப்பல் முழுகுது, ஹீரோயினை காப்பாற்றுறதுக்காக ஹீரோ போராடுறாரு, அதில் 2 பேரும் மூழ்கிடுறாங்க. ஸோ ஒரு ஹீரோ யாரை காப்பாற்றுறதுக்காக ஹீரோ கஷ்டப்படுறாரோ அவங்க தானே ஹீரோயின். அப்படி பார்த்தா இந்த படத்தில் நான் தான் ஹீரோயின். என்னை காப்பாற்றுறதுக்காகத்தானே பவன். ஜோதி கரெக்டா? அவுட்லைன் சொல்லிட்டேன்னு தப்பாக நினைக்காதீங்க. இந்த படத்தில் பவர் ஸ்டார் பவன் கல்யாணுக்கு நான் தான் ஹீரோயின். அவர் என்னை காப்பாற்றுறதுக்காக தான் வராரு. இந்த படத்தினுடைய எவ்வளோ கஷ்டமே என்னை காப்பாற்றுறதுக்காக நடக்கிறது தான். அதனால் இப்படி ஒரு பிரம்மாண்டமான படத்தில் நான் ஹீரோயினாக நடித்ததை பற்றி ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். அடுத்த பார்ட் 2 எடுக்கையில் கிரவாணி சார், சினிமாவில் என்னென்னமோ போயிட்டு வந்துட்டோம். இருந்தாலும் உங்கள் சாங்கை நான் பாடிட்டேன். பாகுபலி 2ல் நானும் இதே மாதிரி டேப் அடிச்சுட்டு ஒரு 4 பிட்டு பாடிட்டேன். பார்ட் 2 பண்ணையில் கொஞ்சம் அதை மனசில் வச்சுட்டு எனக்கு நாசர் சாருக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அருமையான சாங் போட்டுருவீங்க. ஷோபி மாஸ்டரும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க சார். எதுங்க? ஷோபி மாஸ்டரும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க. அது வீரமுல்லு 2ல் உங்களை வச்சு சிறப்பாக ஏதாவது. ஆமாம், நிச்சயமா. ஆமாம், மனோஜ் இல்லை, நாங்கள் ஆடிடுவோம், நாங்கள் டான்ஸ் ஆடிடுவோம். நாங்கள் அதை எதுக்குமே கூச்சப்படாத ஆளுக்கு தானே. பரதநாட்டியம் ஆடினோமா, வஞ்சிக்கோட்டை வாலிபன் வேணுமா உங்களுக்கு, வைஜெயந்தி மாலா 10 மணி 2 பேரும் ஓகேன்றோம். என்ன சார் அது மாதிரி விஷயங்கள். கேமரா கூச்சமே இல்லாத ஆட்கள் நாங்கள். அப்படி இருந்தால் தான் சினிமாவில் எந்த கேரக்டர் கொடுத்தாலும் நடிக்க முடியும். இப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பான படத்தில் நானும் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியான பெருமையான விஷயம். ரத்ன சாருடைய நல்ல மனசுக்கும் ஜோதியினுடைய நல்ல உழைப்புக்கும் இந்த படம் மாபெரும் வெற்றி அடையும் என்று நம்பி வாழ்த்துகிறேன். வணக்கம்.
ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார். సార్ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ సార్, మీ ఇద్దరి కాంబినేషన్ అంటే మాకు చాలా పిచ్చి. సో మీ ఇద్దరు కలిసి కళ్యాణ్ గారి సిగ్నేచర్ ఒకటి ఇలా అంటే చూడాలని అనుకుంటున్నాం మేమందరం కూడా. ప్లీజ్ டிரான்ஸ்லேட் பண்ணு. நம்ம 2 பேரில் நீங்கள் மட்டும் அவங்களுடைய இங்கே இருக்கீங்களா? ஸோ அதனால் நீங்களோட இதில் வந்து பவன் கல்யாண் ஸ்டார் வந்து பவர் ஸ்டார் வந்து ஒரு ஸ்டைல் இப்படி பண்ணியிருக்காரு. அதை நீங்கள் பண்ண முடியுமான்னு கேட்குறாங்க. ఇద్దరు చేయాలి. ఇద్దరు ఇక్కడ వాళ్ళు మాత్రం ఉండాలని చెప్పారు. కాదు సార్, ఇద్దరు చేస్తే బాగుంటుంది. రెడీ 3, 2, 1 గో. వీడు 6 అడుగుల బుల్లెట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. நாங்கள் இங்கிருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம்ல, நாங்கள் அங்கிருந்து ஸ்டார்ட் ஆன ஆளுங்க, அதனால ஈஸியாக பண்ணிடுவோம். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார். ரொம்ப மகிழ்ச்சி நீங்கள் இந்த 4th சிங்கிளுக்கு வந்து இவ்வளோ கலகலப்பாக இவ்வளோ நிகழ்ச்சியோட இந்த படத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஆர்வம் உங்களுக்கு இருக்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார். ரொம்ப நன்றி. ஒரே ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்லி சார் ப்ளீஸ். திடீர்னு இது தோணுச்சு. நாங்கள் ஒரு சீனுக்காக தயாராகிட்டு இருந்தோம், ரத்தன் சாருங்க சீனுக்காக தயாராகிட்டு இருந்தோம். நாங்கள்லாம் அவங்க சகாக்கள், நான், சுனில், மற்றவங்கெல்லாம் 4 பேர் உட்காந்து கல் சாப்பிட்டுட்டு இருப்போம். அப்புறம் வந்து பவர் ஸ்டார் வருவார். வந்து அவர் எங்ககிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்வார். அது சின்ன சீன் தான், அவ்வளோதான், அங்கேருந்து போயிடும். அவர் வந்ததே 2 மணி நேரம் அந்த ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் டிஸ்கஷன் நடக்குது. சார் என்ன சார், சுனில் வேறு போகணும், நான் வேறு போகணும், என்ன போகணுன்னா அவர் பாருங்கள் ஒரு பப்ளிக்கோட இமேஜ் எப்படி இருக்கணும்னு. உண்மையான டைலாக் என்னென்னா, டேய் நீங்கள் என்னடா இங்கே வந்து கல் குடிச்சிட்ருக்கீங்க, நீங்கள் அங்கே வாங்க, நல்ல சரக்கெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்றது தான் டைலாகு. அவர் கூட போகணும் நாங்கள். அவர் அந்த டைலாகை சொல்ல மாட்டேன்ட்டார். சொல்லவே மாட்டேன்ட்டேன். சார் ஏன் சார் இந்த டைலாக் இல்லை, நான் வந்து இப்போ வந்து நான் ஒரு பப்ளிக் ஃபிகர், ஒரு லீடராக இருக்கேன். நான் நீங்கள் சாப்பிட்ற கல்லை விட எனக்கு நல்ல சரக்கு எனக்கு தெரியும்னா நான் குடிச்சிருப்பேன்னு அர்த்தமாகுது. ஸோ அதனால் நான் சொல்ல மாட்டேன்னு சொன்னார். அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்துகிட்டு நம்ம படம் எடுத்தோம். ஸோ பப்ளிக் இமேஜ்ன்றது என்னன்றது வந்து திடீர்னு ஞாபகம் வச்சு சம்மந்தம் இருக்கலான்னு தெரியல. ஓகே, ஆல் தி பெஸ்ட். சமூக பொறுப்போடு இந்த படம் வெளியாகிறது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சின்ன உதாரணத்தை கொடுத்தவங்களுக்கு எங்களுடைய ரொம்ப 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 நன்றி சார். இறங்கிடலாமா சார் ப்ளீஸ்? நன்றி, ரொம்ப நன்றி சார். இந்த படத்திற்கு ஆஸ்கர், இன்னொரு பக்கம் கோல்டன் குளோப் எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு இதுக்காக யாரெல்லாம் உழைச்சாங்க தெரியுமா, அவங்கள நான் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறேன்னு சொல்லி தன் பெயரை முன்னிலைப்படுத்தாமல் உழைத்தவர்கள் பெயரை எப்போதும் முன்னுக்கு கொண்டு வருகிற பெருந்தன்மையும் பெரும் பொறுமையும் அன்பும் கருணையும் எளிமையும் நிறைந்த யதார்த்த மனிதர், இசை மேதை, இந்திய இசையின் மரகதம், எங்கள் மனதில் என்றும் மணியாய் இருக்கிற கீரவாணி சார் அவர்களை அன்போடு மேடை ஏற்றுவதில் நான் மகிழ்ச்சியும் பெருமையும் அடைகிறேன். ஒரு நல்ல அரங்கம் நிறைந்த கைதட்டல் நீங்கள் எல்லாரும் கொடுக்கணும். Put your hands together for our legendary music director, our Oscar Grahita, our one and only music director Keeravani garu. சார் வணக்கம் சார். முதல்ல ரொம்ப பெரிய நன்றி. எனக்கு என்ன ரொம்ப பெரிய ஆச்சரியமாக இருக்குன்னா, நீங்கள் ஹைதராபாத்லேருந்து சென்னை வரீங்கிறது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பாட்டு 4வது சிங்கிளா, அப்போ சரி நான் என்னுடைய பாடகர்களையும் கூட்டிகிட்டு வரேன். ஒரு 4வது சிங்கிள்லாம் வெறுமனே திரையில் போட்டு நாங்கள் நகர்ந்துட மாட்டோம், அதை லைவாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஒவ்வொரு பாட்டுடைய வெளியீட்டுக்கும் நீங்கள் படம் முடிஞ்ச பிறகு இவ்வளவு உழைப்பை போடுறதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ரகசியம் என்ன சார்? அனைவருக்கும் வணக்கம். ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன். இப்போது நம்ம நாட்டு பாட்டை ஒரு கண்ட்ரியோட பிரசிடெண்ட் இன்னொரு கண்ட்ரியோட பிரசிடெண்ட், சம்படி லைக் ரஷ்யன் பிரசிடெண்ட் அண்ட் அமெரிக்கன் பிரசிடெண்ட், அவங்க ஸ்டெப்பு போட்டால் எப்படி இருக்குன்னு நாங்கள் நினச்சி பார்த்தா அதெல்லாம் நடக்காத காரியம். அந்த நடக்காத காரியத்துக்கு நாங்கள் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதில் வீடியோ தயார் பண்ணி ரசிக்கிறோம். இது நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்குது. 2 பேர் இருக்கார், அவர்
ரொம்ப கோவத்தில் கத்திட்டு ரொம்ப ஆக்கிரமாக பார்த்தா எப்படி இருக்கும்னு பார்க்குறதுக்கு எனக்கு ஆசையாக இருக்குது. பட் அது நடக்காத காரியம். அதுக்கு தான் நான் ஏஐ ரிசார்ட் பண்ணணும். அவர் தான் ஒருத்தர் வந்து நம்ம சித்ரா மேடம் சிங்கர், இன்னொருத்தர் வந்து ஏஎம் ரத்னம் சார். ஏன்னா அவர் கோபமாக பார்க்குறது நான் இது வரைக்கும் பார்க்கல. அவர் கோபமே வராது. அவர் வந்தாலும் அவர் காமிக்க மாட்டாங்க. ரொம்ப சாந்தமூர்த்தியாக இருப்பார் அவர். ஏஎம் ரத்னம் இஸ் த ஹீரோ ஆஃப் த மூவி. அவருக்கு தான் நான் சக்ஸஸ் வரணும்னு ஆண்டவனை வேடிக்கிறேன். ரத்னம் காரு, ஆல் த பெஸ்ட் சார். திஸ் மூவி இஸ் கோயிங் டு பி அ ஹிட் அண்ட் ஐ வில் பி த மோஸ்ட் ஹாப்பி பர்சன் ஃபார் யூ. இப்போ நீங்கள் கேளுங்க, என்ன கேட்டீங்க சார்? ஒரு படம் நடக்கும்போது உழைக்கிறது அது ஒரு பக்கம், படம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமும் ஒவ்வொரு பாடல் வெளியீட்டுக்கும் ஒட்டுமொத்த இசைக்கலைஞர்களை பாடகர்களை கூட்டிகிட்டு வந்து ஹைதராபாத்தில், சென்னையில் எல்லா இடத்துலையும் வந்து பாட வச்சு மக்களை மகிழ்விக்கணும். அதே நேரத்தில் இந்த படத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு நீங்கள் போடுற உழைப்பின் பின்னாடி இருக்கிற ரகசியம் சார்? ரகசியம் ஒன்றும் இல்லைங்க. நம்ம பாடல்கள் எல்லாம் இன்னும் நல்ல பேர் சம்பாதிக்கணும்னு அப்படி ஒரு ஆசையோடு இருக்காங்க. அவர் இப்போ என்ன சொன்னாலும் கேட்பாங்க. அதனால தான் நான் எப்போவுமே ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணுறது ரீசன் என்னென்னா, அவர் ஃபுல் லைஃப் கொடுத்து வேலை செய்வாங்க. பெரிய பெரிய செலிப்ரிட்டி ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம கைக்கு நம்ம சிக்க மாட்டாங்க. நம்ம சத்யராஜ் சார் மாதிரி தான் அவர் எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்கும். அவர் எவ்வளோ பேர் சம்பாதிச்சாலும் கூட இந்த மாதிரி நம்மளுக்கெல்லாம் ப்ளஸ் பண்ணுறதுக்காக வருவார். ஸோ இந்த எக்ஸப்ஷன், தேங்க்யூ சார், இந்த எக்ஸப்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி விட்டுட்டா செலிப்ரிட்டிஸ் கூட கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்கும். அவர் எல்லா இடத்துக்கு வரமாட்டார் ஈஸியாக. ஸோ நான் எப்போவுமே நியூ கமர்ஸ் கூட வேலை செய்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா, என்னோட லாபத்துக்காக. அவர் எங்கே கூப்பிட்டா வருவார். இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் வரும்போது அவர் ஒரிஜினல் சாங் எப்படி இன்ட்ரெஸ்டோட பாடினாங்களோ அதே மாதிரி பாடுவார். அதுக்காக தான் நான் அவனை என்கரேஜ் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன். இதில் வந்து நம்ம குரு வந்து பாலச்சந்திர சார் தான். இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க மரகதமணி கீரவாணின்னு சொல்கிறீங்க. அப்போ எல்லாம் இன்டர்நெட் கிடையாது. சார் சொன்னாங்க, பாலச்சந்திர சார், மரகதமணி கீரவாணி தான் உன்னை பேர், இதில் மரகதமணி தமிழ் மாதிரி சவுண்டிங் இருக்குது, ஸோ அது வச்சுக்கலாம், கீரவாணி மறந்துடுன்னு சொன்னாங்க. அவர் சொன்னார், நான் பண்ணிட்டேன். அப்போ எல்லாம் இன்டர்நெட் இல்லை. இப்போ இன்டர்நெட் ரொம்ப பிரமாதமாக வந்திருக்கு. அவர் தான் இவர் தான் அவருன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ இப்போ அந்த கன்ஃபியூஷனே இல்லை. பட் எது இருந்தாலும் அந்த பேரை வச்சு என்னை ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கு பாலச்சந்திர சார் forever he'll be in my heart. இன்னொரு விஷயம், ரொம்ப நாள் முன்னாடி 28 இயர்ஸ் முன்னாடி ஏபி முரளின்னு ஒருத்தர் இருக்கார். அவர் ஒரு ஸ்டூடியோ வச்சுருக்கார் சென்னையில். அந்த ஸ்டூடியோவில் கொண்டாட்டம் என்ற படத்துக்காக கேஎஸ் ரவிக்குமார் சார் ரெக்கார்டிங் நடக்கிறது. அவர் வந்தார். கேஎஸ் ரவிக்குமார் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு டாபிக் வந்தது, இந்த சவுண்ட் நல்லா வரலையே, அந்த சவுண்ட் நல்லா வரல, ஒரு டாபிக் வந்தது. அப்போது மிக்சிங் அண்ட் மாஸ்டரிங் பற்றி ஒரு டாபிக் வந்தது. அவர் சொன்னார், ரீசெண்டாக நான் ஒரு ஆல்பம் வந்து லண்டன் அனுப்பினோம், நல்லா மிக்சிங் பண்ணி அனுப்பலைங்களே. ஏன்னா லண்டன் என்ன பெரிய பேர் தானே. நான் நிறைய பேர் லண்டன், கனடா, இங்கெல்லாம் யூஎஸ் போய் மிக்சிங் அண்ட் மாஸ்டரிங் பண்ணுவாங்க. நம்ம ஊரில் ரெக்கார்ட் பண்ணுவார் சென்னையில், அங்கே வந்து மிக்சிங் பண்ணுவார். அந்த ஆல்பம் எடுத்துகிட்டு வந்தால் எல்லாம் பிளாண்ட் ஆகிருக்கே, ஒன்றுமே சத்தம் வரலையே, சத்தம் வர வேண்டிய இடத்துல சத்தம் வரலையே. அவர் சொன்னார், 5 ஸ்டார் ஹோட்டலில் எது சாப்பிட்டாலும் ஒரு மாதிரி இருக்கும், பிளாண்ட் ஆகிருக்கும். ஏன்னா அங்கே ஃபாரினர்ஸ் வருவார், அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அவர் பண்ணுவார். அதில் நம்ம ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டு பாருங்கள், எவ்வளோ உப்பு காரம் நல்லா இருக்கும், அந்த மாதிரி தான் வேணும். அப்போ அவர் நம்ம கல்சோன் மேலே வந்து இப்படி காமிச்சார். எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் ஒரு பீட் கொடுக்குறீங்க, டிக்கு டிக்கு சக் டிக்கு 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 சக் டிக்கு 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 சா, அப்படி ஒரு பீட் வரணும். அது அவங்க எல்லாம் ஃப்ளாட் பண்ணிவிட்டு அங்கே ரெட் பல்ப் எரியுது, அதான் அப்படி டெக்னிக்கலாக பண்ணக்கூடாது. இங்கே வந்து வெடிக்குது, இங்கே ஸ்பீக்கர் போயிடும், அப்படியெல்லாம் நினச்சி அவர் ஃப்ளாட் பண்ணிடுறாரு. அப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவர் கன்சோல் மேலே கை வச்சு காமிச்சார் ரவிக்குமார். டிக்கு டிக்கு சக்கு டிக்கு டிக்கு சா இப்படி பண்ணுறாரு. இந்த ஃபேடர் வந்து மேலே தூக்குறாரு, அது உடஞ்சி போயிடுமோன்னு பயம் வருது. பட் அப்படி பண்ணாதான் நமக்கெல்லாம் நம்ம எஃபெக்டே வரும்னு சொல்கிறாரு. ஸோ அந்த எஃபெக்ட்டு இந்த படத்தில் நான் கொடுத்துருக்கேன். ஏன்னா இவர் பவர் ஸ்டார் பவன் கல்யாணம் சொல்லுவார், அந்த பவர் வெளியில் வரணுமென்னா அந்த மாதிரி மிக்சிங் பண்ணாதான் நமக்கு எல்லாம் டெக்னிக்காலிட்டி பார்க்கக்கூடாது, அது எல்லாம் வேறு விஷயம்.
நமக்கு இங்கே பவர் தான் வேணும், ஓன்லி பவர், அந்த எஃபெக்ட் தான் வேணும். அந்த எண்ணத்தோடு நான் ஒர்க் பண்ண படம் இது. முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, நான் நல்லா பண்ணேன்னு சொல்கிறார். நல்லா பண்ணுறது ஒரு விஷயம், நல்லா பண்ண விடுறது ஒரு விஷயம். ஸோ அதுதான் டைரக்டர். ஒரு கை நல்லா பண்ணுறது, நல்லா பண்ண விடுறது இன்னொரு கை, ரெண்டு கை சேர்த்தா தான் கைத்தட்டல் வரும், சத்தமே வரும். ஜோதி, தேங்க்யூ ஃபார் allowing me to do whatever I wanted to do. ஸோ இந்த படம் நல்லா சக்ஸஸ் ஆகி நம்ம ரத்னம் சாருக்கு நல்ல பேர், நம்ம பணம் கூட எடுத்துகிட்டு வரணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன். எல்லாருக்கும் வணக்கம், நன்றி. தேங்க்யூ சார். இந்த படத்தை ஆர்ஆர் பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காரு. சார் தான் முழுசாக பார்த்துருக்காரு. கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் ஆகும் சார் சொல்லும்போது நாங்களும் ஃபுல்லாக பார்க்கல, சார் தான் பார்த்துருக்காரு. அப்போது அன்றைக்கி கல்யாண் சார் கிட்டேயும் சொன்னார் அவர். ஸோ இப்போ எல்லோரும் முன்னாடி சொல்லிட்டீங்க. தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ சார். என்றைக்குமே